नमस्कार मु कल्पतरु बारी दशम श्रेणी छात्र। नमस्कार मु सुब्रज्योति नंद दशम श्रेणी छात्र। आज आम दशम श्रेणी साहित्य बही गल्प कालर कपड़ तले से विषय पढ़ा जाऊँ। आज आम दीदी पढ़ेबे बहुत मजा आसो। गोटे वीडियो रे यह चैप्टर शेष हो तेरे आपण समस्ते देखो। आजिर विषयर नाम होउछि कालर कपड़ तले, जार लेखिका होउछंती नंदिनी शतपथी। तेबे एही गल्पटी को पढ़िबा पूर्वरु आमे नंदिनी शतपथी विषय टिके जानिदबा। जहाँकर जन्म होउछि 1931 मसीहा एवं तांकर मृत्यु होइछि 2006 मसीहा रे। तांकर परिचय ओडिशार राजनीति और ओडिया साहित्य जगत रे सुपरिचिता नंदिनी शतपथी एक सुप्रतिष्ठित साहित्यिक परिवार रे जन्म ग्रहण करिथिले। तांकर जन्म जय परिवार रे हिचंती से साहित्यिक परिवार थिले। तांकर पिता होउछंती कालिंदी चरण पाणिग्राही, जे कि सबुज साहित्यर अन्यतम प्रवर्तक थिले। तांकर पितृव्य भगवती चरण पाणिग्राही थिले, जे कि प्रगतिवादी ओडिया साहित्य आंदोलनर सूत्रधर थिले। छात्री अवस्थारू ओडिया कविता और क्षुद्र गल्प रचना रे से मनोनिवेश करिथिले, किंतु राजनीतिक जीवनर व्यस्तता मध्यरी तांकर सारस्वत साधना स्वल्प हेले मध्य थिला शक्तिशाली। एकदा से थिले ओडिशार मुख्यमंत्री, जे प्रथम नारी मुख्यमंत्री ओडिशा रे किए थिले नंदिनी शतपथी। तांकर रचित ओडिया क्षुद्र गल्प माने छोट छोट गल्प, जोटा कि कौ कौ बही रे कि एटा प्रकाशित होईछि। केतोटी कथा से गोटे पुस्तक से कि ए गल्प अछि। और सप्तदशी नामक पुस्तक दुईटी रे ये संकलित होई अछि। सी गांधी कथामृत पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा से पुरस्कृत भी होई थिले। 1998 रे साहित्य भारती सम्मान द्वारा से सम्मानित होई थिले। किंबदंती और इतिहास आधार रे कलिंगर जातीयताबोध, नारीर स्वाभिमान, वीरत्व और देश पाई आत्मबलिदान, हिंसा प्रमत्त, युद्धखोर मनीषर परिवर्तन बेस चमत्कार भावरे वर्णना करा जाइछि एही गल्परे। तेबे आमे आज जो गल्पटी पढ़िबा से गल्पर नाम कोन? कालर कपड़ तले। बस तेबे आमे वर्तमान गल्पटी को आरंभ करूछे। ध्यान से सुनिबो, कारण ता भितरे भितरे मो क्वेश्चन तुमको पचारबी, क्वेश्चन रो आंसर भी तमे दउथबो। तळे क्षीण धारे बहुई जाउथबा दया नदीर पानी हठात फुली फुली उठिला। तळे माने केही जण उपरे ठिया हेछि, से तळु को अनेकी देखुछि जे दया नदीर पानी बही जाउछि। धीरे धीरे से पानी रो स्रोत फुली फुली को उठिला, पानीर स्तर फुली फुली को उठिला। आउ अंगद चौधरी आखि आगरे चाहू चाहू पानीर रक्त बदली जाई होइगला लाल। अंगद चौधरी जे थिले से ही देखुचंती। तेबे पानीर रंग कौन हे गला? धीरे धीरे परिवर्तन हेकि लाल हे गला। पानी नुहे रक्तर नदी, नदी रे पानी थाए किंतु एटा लाल जेहेतु हे गला, आकु कोन कुहा गला? रक्तर नदी। धौली पहाड़र पाददेश रे एई बड़ पत्थर मुंडियाटा उपरे केते बेलु बसी रहिछंती से किए? अंगद चौधरी इतिहास रे छात्र। तेबे से केउ विषय रे छात्र? इतिहास। आसीछंती नालंदा विश्वविद्यालय रु गवेषणा कार्य रे। तेबे से केउ विश्वविद्यालय रे पढुथिले? नालंदा विश्वविद्यालय। केउ कार्य रे आछंती? इतिहास गवेषणा कार्य रे। केउ छात्र सिए? इतिहास। बहु वर्ष तले मगधरु आसी सम्राट अशोक कलिंग विजय करिथिले। अशोक केउठिकार राजा थिले? केउठिकार सम्राट? मगध। से कहा सहित युद्ध करिथिले? कलिंग राजा। किंतु किए थिले कलिंगर राजा जणा नाही। काहाको पराजित करी अशोक उड़ाई थिले निजर विजयर केतन से भी जणा नाही। अशोकଙ୍କ शिलालेख पढ़िछंती अंगद। तेबे अंगद कोन करछन ना, से एठाको आसीबा पूर्वरु अशोकଙ୍କର शिलालेख माने कोन? पत्थर रे खोदित होई कि तांको कृति विषय रे जहा लेखा हेथिबो ताहाको कहंती शिलालेख। तेबे से शिलालेख पढ़ी के आसीछंती।
ସେଥିରେ ଅହିଂସା, ଦୟା, କ୍ଷମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେବେ ସେ ଶିଳାଲେଖରେ କାହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଅହିଂସା, ଦୟା ଦୟା ଏବଂ କ୍ଷମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ରାଜାର ରନ୍ଧନଶାଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାର ରନ୍ଧନଶାଳାରେ କେତୋଟି ମୟୂର ମାଂସ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କେଉଁଠି କିଛି ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କି, ଆଉ ଏଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କାହାର ରୋଷେଇ ଘର କିପରି, କାହା ରୋଷେଇ ଘରେ କେତେ ଥର ମୟୂର ମାଂସ ରୋଷେଇ କରାଯାଇପାରିବ, ରାଜାଙ୍କର କେତେ ଥର ହବ, ପ୍ରଜାଙ୍କର କେତେ ଥର ହବ, ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି କଳିଙ୍ଗକୁ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି କଳିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ ବି ଲେଖିଲେନି? ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ସେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ପଥର ଉପରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ କିରଣ କେତେବେଳୁ ଦୟା ନଦୀର ଛାତି ଉପରୁ ଅପସରି ଗଲାଣି, ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସି ଗଲାଣି। ରକ୍ତର ସୁଅକୁ ଚାହିଁ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର କ୍ଷେତବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ମିଳାଇ ଗଲାଣି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରିଗଲାଣି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ତାହାରି ଭିତରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଶବ୍ଦ। ସେ ଆହୁରି ଟିକିଏ କାନ ଡେରିଲେ। ଘୋଡ଼ା ଟାପୁ ଆଉ ଥ୍ରେସାରବ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରର ଝଣତ୍କାରରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଧଉଳି ପର୍ବତ। 2 ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁହଁକୁ ଗୁଞ୍ଜି ବସି ରହିଲେ ଅଙ୍ଗଦ। ଭୟରେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ତାଙ୍କର କମ୍ପି କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ମାନେ ସେ ଇମାଜିନ୍ କରୁଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ଏସବୁ ଘଟଣା, ସତରେ ସେଠାରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। କେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସେ ସେହିଭଳି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଖିଆଲ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କାନ୍ଧ ଉପରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ବେଶ ପୋଷାକରୁ ମନେ ହେଉଛି ରାଜବଂଶର ଲୋକ। ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଦୀପ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅଭୟ ହାତ ସେ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ହଠାତ୍ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଯେପରି ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ସେହି ପ୍ରସାରିତ ହାତଟିକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା? ପଚାରିଲେ। ନା, ମୋ ସହିତ ଆସ। କିଏ କହିଲେ? ସେ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ତୁମକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଆଦେଶ ଭଳି ଶୁଣାଗଲା ସେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବତ୍ ଅଙ୍ଗଦ ଅନୁସରଣ କଲେ ସେଇ ଦୀର୍ଘଦେହୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗତି ସହିତ ତାଳ ପକାଇ ଚାଲିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଥରେ ମାତ୍ର ପଛରୁ କହି ଉଠିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ତ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଦୟାକରି ଗତି ଟିକେ ଶିଥିଳ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦରବାର କକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ଆଉ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗଦ ଦେଖିଲେ ମହାରାଣୀ କୁରୁବକୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦରବାର କକ୍ଷକୁ। ଦୁଇପଟେ ଦାସ ଦାସୀଗଣ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମହାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଦରବାର କକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ତମେ କ୍ଲାସରେ କି ହୋ ହା ହଉଥିବ, ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛ, ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛ, ଠିକ୍ ସେମିତି। ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସେନାନାୟକ ମାନେ ସସମ୍ଭ୍ରମ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ। ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଥିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣାଇଲେ। କୁରୁବକୀ ନିଜେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଗୃହରେ ଆସିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେ ରାଣୀ କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ। କେହି କାନ ଡେରିଲେ ହୁଏତ ଶୁଣିପାରନ୍ତା କେବଳ ଦ୍ରୁତ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ବେଗର ଅବସାନ ଘଟାଇ ମହାରାଣୀ କୁରୁବକୀ ଘୋଷଣା କଲେ, ମହାରାଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ରାଜା ଯାହା କହିବେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ସହି ନେବେ। କୁରୁବକୀ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାୟାଦ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ
ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଝିଅ ଥିଲେ। ହେଲା, ମହାରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମହାରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯେହେତୁ ମହାରାଜା ହୁଏତ ଅବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବ? ତାଙ୍କର ଝିଅ ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଇଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା! ରାଜା ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମନୋନୀତ କରିବେ, ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ଏଠି ପୁଣି ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଭାସଦ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୁଆଡୁ? ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସିଏ, ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସିଏ ହିଁ ବସିବେ। ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିବା, ଆମର ପରମିଶନ ନବାରେ କି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଉଠୁଛି? ସଭାସଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକଙ୍କର ମୁହଁର ରେଖା ହଠାତ୍ କଠିନ ହୋଇଗଲା। ଯୋଉମାନେ ଏ ବିଚାରରେ କି ଖୁସି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କଠିନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ କହିଲେ, ଏ ତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର କଥା। ପୁତ୍ର ଭଳି କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ବୀରତ୍ୱରେ ରାଜଜେମା ତ କୌଣସି ରାଜପୁତ୍ର ଠାରୁ ଉଣା ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସପତି ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ। ସଭାସଦ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରି ବସିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ। ରାଜପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବି ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବିପୁଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଉପକଣ୍ଠରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମର ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ବୋର୍ଡର ଜଗନ୍ତି, ସୀମାକୁ ଜଗନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସେନା ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ରାଜଜେମା, କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଅତି ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ରଣକୌଶଳ ସ୍ଥିର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତାପରେ ରାଜଜେମା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ? ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଣ୍ଠର ଦୃଢ଼ତା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଏହାପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଅତି ବିଚିତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦରବାର କକ୍ଷ ସ୍ତବ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ଯେ ରାଜକୁମାରୀ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧକୁ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆଜି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି 12 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଥାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ଦେଲା। ଏଥର ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଯୋଦ୍ଧା ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପତି ବି ଥିଲେ। ପତି ମାନେ କି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ 12 ଜଣକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 12ରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଥର ସ୍ମିତ ହସି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥର ସଭାଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଗୋପନ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କେବଳ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରେ ଡାକିବି। କିନ୍ତୁ କେହି ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଯାଉନଥିବାର ଦେଖି ସେ ନିଜେ ସେଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁହଁ ବନେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ମଗଧର ସେନାବାହିନୀ ବିପୁଳ, ଅତି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ। ମଗଧର ସେନାବାହିନୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ସମରରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ? ଏଭଳି ରଣକୌଶଳ ବୁଝିବାକୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ। ରାଜଜେମାଙ୍କର କୌଶଳ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ୁ ନଥିଲା। ଫିର୍ ଭି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଯିବା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମର ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ବି କେହି ଯେପରି ନ ଜାଣେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, এই ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଏତିକି କହି 12 ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିକଟକୁ ଡାକି ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଷ, କୋଉ ପୁରୁଷ? ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏଥର ଚାଲ ଦେଖିବ ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି, ଯେଉଁଠି ତମେ ବସିଥିଲ ଦେଖୁଥିଲ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠୁଛି ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଶବ୍ଦରେ, ଅସ୍ତ୍ରର ଝଣତ୍କାରରେ, ଆହତ ସୈନିକଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରରେ। ଦୟା ହୋଇଯାଇଛି ରକ୍ତର ନଦୀ। କେବେ କେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି ସେନାପତିଙ୍କର ଆଦେଶ। କାହାର ସେନାପତି? କେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିହତ ହେଉଛନ୍ତି, ମଗଧର ନା କଳିଙ୍ଗର? ଦିନ ପରି ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି, ମାସ ପରି ମାସ ବି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ କଳିଙ୍ଗର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ତରବାର, ତୀର, ବର୍ଚ୍ଛା, ଲଢ଼େଇରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଦୟାରେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଘନ ହେଉଛି। ଶିବିର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? 4 ମାସ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ମୃତାହତ ହେଲେଣି, ଆମ ପାଖରୁ ରସଦ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଅଥଚ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଲାଗିବ। ରୁଗ୍ଣ ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁନାହିଁ। କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲାଉଛି? ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଜ, କିଏ ଚଳାଉଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ? କେବଳ ସୈନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ। ଅଶୋକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକି ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସସମ୍ମାନରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନାଗରା ବାଜିଲା। ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧର ଏ ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ଏଠି ନରହତ୍ୟାକୁ ସେ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବକ୍ଷରେ ସ୍ତବ୍ଧତା ନଇଁ ଆସିଲା। ଆଉ କେହି ପୁରୁଷ ନଥିଲେ, ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ବି ଉଠି ଆସିଥିଲେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଯୋଦ୍ଧାବେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୃତ ଓ ଆହତ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଉଜ୍ଜଳ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ? ଧଉଳିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀ।
ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ସେହି ଦୀର୍ଘ ଧେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅଙ୍ଗଦ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ୟାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯୁଦ୍ଧ କିଏ ଚଳେଇଥିଲା? ରାଜେଶ୍ୱରୀ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଇତିହାସ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତୁମେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବୀର ହୋଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରି ନାହିଁ ତେବେ ଇତିହାସ ତୁମ ନାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଅ, ଯଦି ତମର ପାରଦର୍ଶିତା ତମେ କାହାରିକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହଁ କି ତମେ ପପୁଲାର ହେଇନାହଁ, ତେବେ ଲୋକ ତମକୁ ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? ଠିକ୍ ଆଙ୍କର ବି ଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ତ ତାହା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦ୍ରୁତ ପଛକୁ ଫେରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ? ଅଙ୍ଗଦ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଉପରେ ଆକାଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାରା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଏଇ ଗପଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଗପଟିର ଯାହା ସବୁ ବି ତମେ ଦୃଶ୍ୟ ଶୁଣିଲ ସେ ସବୁ ଅଙ୍ଗଦର କଳ୍ପନା ଥିଲା, ଭାବନା ଥିଲା। ଆଉ ସେଟା କେବଳ ଭାବନା ନଥିଲା, ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲା ସେଇ ସବୁ ତା ଭାବନାର ପ୍ରତୀୟମାନ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କେହି ନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, କି ଯଦିଓ ଥିଲେ ସେ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି କୋଉଠାରେ ବି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଯୋଉଟାକି ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ କିଏ ଚଳାଇଥିଲେ, ଯିଏକି କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ବି ଲିଖିତ ଭାବରେ ପାଇ ନାହୁଁ। ତେବେ ଗଳ୍ପଟି ତମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ମୁଁ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବି ତମେ ମାନେ କହିପାରିବ। ହଁ, ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଚାରିବା।